to one and all presented here. The stage is set, the performers are ready, and the audience is eager. Let us kickstart this annual day celebration. I am honored to stand before you today to celebrate our school's annual day, Samputa 2025. Tonight, we gather to acknowledge the achievements, talents, and hard works of our students. Throughout the evening, you will witness a variety of performance, and we are confident that you will be impressed. The evening's programs will be commenced with a prayer, so please put your hands together and welcome our beloved children, Sahitya and Tejashwini on stage. Kaya Shri Gauri Karunalahari Toya Jakshi Shankarishwari Vaimanika Bhamarchita Komalakarbade Shrimanvita Bhumasmade Kamita Falade Kaya Shri Gauri Karunalahari Toya Jakshi Shankarishwari Shambhadi Madambo Nidhi Kumbha Janibadevi Jambahita Sambhavite Shambhavi Shubhave Kayo Shri Gauri Karunalahari Toya Jakshi Shankarishwari Shamalike Chamundike Somakula Chachama Namankita Bhumendra Lalama Namudade Kayo Shri Gauri Karunalahari Toya Jakshi Shankarishwari Toya Jakshi Shankarishwari Toya Jakshi Shankarishwari ಧನ್ಯವಾದಗಳು. In thanking our students for their melodious prayer, it was a pleasure to listen to you. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದೇ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. Darkness cannot be wiped out by blackness. Only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice, aggression and divisions in society and lead us towards growth, liberty and equality. Now we will have the lamp lighting ceremony to symbolize the power of positivity and knowledge. I would like to invite all the dignitaries to come forward for the lamp lighting. With the light of this lamp, we officially mark the beginning of our annual day celebration.
Now, let us give a big round of applause to Rajeshwari ma'am, who is here to welcome you all to this amazing event. A very good evening to one and all. However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at, said by Stephen Hawking. With this wonderful saying, I would like to welcome you all to this joyful celebration of our school day event, Samputa 2025. I am extremely privileged to have this opportunity today to welcome the galaxies of dignitaries, invited guests, respected teachers, beloved parents, and the sweetest children. A hearty welcome you all on behalf of Vishwa Bharati High School. We have all gathered at the annual day event of our institution to celebrate our success, showcase our talents, and be grateful to our fortune. It is the day of celebration. It is the day to cheer with happiness, to clap with zeal, and hope we all enjoy this program and it turns to be great successful and be memorable to us. Before starting the event, I am glad to extend my warm welcome to our honorable special guest of this grand event, Samputa 2025. That the award ceremony is amongst my treasured occasion of the school, as it provides us with an opportunity to reflect the preceding year. Now let us start our honoring ceremony. I am delighted to invite our all the esteemed guests who are sitting on the stage and Sri Siddhalingaya Endowment Award sponsors Mr. and Mrs. Jagdish sir to give award to our school staff performers. Let me announce the list of toppers of the academic year 2023-24. I would like to call the first rank holder Abdul B on the stage to receive a dignitary award. She got 97.2% overall. Congratulations, dear student. And she got out marks in Hindi subject and also 99 out of 100 marks in social subject. ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ Please clap together all of you. ನಾನು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಾನು 10th ಬರ್ತಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಗಿದ್ದ 7 ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ಸ್ ಉಳಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಭಯನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ. ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನು 2 months ಇದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ. Once again, congratulations, Abdul B, and keep it up in our further education. Next, come on to the stage. He got 93% overall and a second topper of the year 2023-24. He got 122 out of 125 marks in Kannada subject. 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಹಿಂಜರಿತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ.
ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ತರ ಒಂಥರ ಸ್ನೇಹಿತರ ತರ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೇ ತರ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ನನ್ನ ಜರ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಬಂದಾಗ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹಂಗೆ ತಳ್ತಾ Please put your hand together. ಕೊನೆ ದಿನ ಇನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ Congratulations, Ullas. Keep like this hard work in your future also. Next, I would like to call the third topper, Chandu. Please come on the stage. She got 89%. Congratulations, dear Chandu. She got 99 out of 100 marks in English subject. ನಾನು LKG ಇಂದ ಇದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ನರ್ಸರಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾಪರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ 8th, 9th, 10th ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಕುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಟ್ರಿಪ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ Please clap together. Next, I would like to call the third topper with 89%. Rashmi, please come on to the stage to receive your award. Congratulations, dear Rashmi. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ತುಂಬಾ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋ-ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ Congratulations, dear Rashmi. We bless the best education for your future. ಅಗಣಿತ ತಾರಾಗಣಗಳ ನಡುವೆ ನಿನ್ನನೇ ನೆಚ್ಚಿಹೆ ನಾನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಅಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಗಣಿತವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವ ತನುಶ್ರೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳು ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ದಶಮಾಂಶದಲ್ಲಿಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಬಿಂದುವು ಸಿಂಧುವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಅವರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಡಿಯರ್ ತನುಶ್ರೀ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10th ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ತಂದ್ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ 9th ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಬೇಗ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋರು. ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗ್ತು. 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಫಿಯರೇ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ Achievers of the academic year 2023-24.
And thank you, ma'am. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಘು ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆತ್ಮೀಯ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Succeeding in life is as simple as being a good student. All of you have to do is play attention. I would like to congratulate our all children once again. And thank you, Pavitra ma'am, for your insights which has added immense value to our annual day celebration. ಪಾತ್ರಧಾರರು ಭೂಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿಸೋ ಸೂತ್ರದೇವರು, ಏನೇ ಬಂದರು ಅದೇನೇ ಆದರೂ ಎಂದಿಗೂ ನೀನು ನಗುತ್ತಿರು. Yes, personally I love these lines much. And yes, I think you all got to know about whom these lines are speaking about. Now, let's put our hands together to call the top Kannada lyricist, poet, writer and film director to deliver a keynote speech on this special occasion. I welcome you, sir. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ತೀರಾ ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲದ ಒಂದು ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಒಬ್ಬ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅವರ ಮಗಳು, ಅವರು ಓದಿದವರಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಗಳು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರ ಮಗಳು 97% ಅಂಕ ಪಡೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆ. ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆಯೂ ರೂಪಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಷಣ ಕರೆದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅವರು ಯಾರೋ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು, ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೋ ಆವಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಸೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಹೊಸದು ಕಲಿಸೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿಮಾತುಗಳನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು? ಗೊತ್ತಾ ಜನರೇಷನ್ ನಿಮ್ದು? ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಜನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತಾರಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದಾ? ಜನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ 2000 ಒಂದು 15 ವರ್ಷ, 2010 to 2024-25 ತನಕ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಹುಡ್ತಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿದೀರಾ, ನೀವು ಹುಡ್ತಾನೆ ಕಲರ್ ಟಿವಿ ನೋಡಿದೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿಗಳು ನೋಡಿದೀರಾ, ನೀವು ಹುಡ್ತಾನೆ ಫೋನ್ ನೋಡಿದೀರಾ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದೀರಾ. ನಾನು ತೀರಾ ನನ್ನ 40ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೋಗಕ್ಕೆ 3-4 ದಿನ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ರಿಪ್ಲೈ 3-4 ದಿನ ಆಗೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಬೇಡ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ
ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಇದೆ, ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಫೋನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅತಿಯಾದಾಗ ಅದು ಅಮೃತವಾದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೋನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಫೋನ್ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ, ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅದರಿಂದ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ನೋಡುವಾಗ ಬರೀ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಬರೀ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಸಾಧಕರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನೋ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನೋ ಆ ಥರ ನೋಡಿ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ತುಂಬಾ ತರಲೆ ಹುಡುಗ ಅಂತೆ ಅವನು. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕತೆ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ತುಂಬಾ ತರಲೆ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲಿತ್ತಂತೆ. ಏನಿತ್ತು? ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲು. ಆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರುವ ತಾತ ಕೂತಿದ್ರಂತೆ ಒಳಗಡೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಆ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ನಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ, ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಹುಡುಗ ಹೀಗೆ ನಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದು, ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆ ನಗ್ತಿದ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋ ತಾತ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತೀರಾ ಅನ್ನಂತ. ಹಂಗೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಬೈದ್ರಂತೆ, ಇವನಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಕರ್ಸಿ, ಇವನಿಗೆ ಯಾರು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಕರ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಹೊರತರ್ತೀರಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನೀವು ಕಲ್ಸಿರೋದು ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು, ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ಗೇನು ಅಂತಾರಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ಪನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಲ್ಸಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕರೀರಿ ಅಂತಾರಂತೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಸ್ತಾರಂತೆ. ಅವರಪ್ಪನ ಕರ್ಸಿದಾಗ ಮತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಿಂಗಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹಿಂಗಂದ, ಏನ್ರಿ ಇದೇನೆ ಕಲ್ಸಿರೋದು ನೀವು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಸಮೇತ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ, ಬಿಡು ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂತು? ಅಪ್ಪಂಗೆ. ಅಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂತು? ತಾತಂಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಓದಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದನೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿ ಅವರು 97% ತೆಗೆದಿರಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಏನು ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಆಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಯಾರಿಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾನಪದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆ, ಹುಲಿವೇಷ ಇದೆ, ಡೊಳ್ಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವೇಷಗಳದ್ದು
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬಹಳ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಶಾಲೆ ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಚಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದಂಥ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Kaviraj sir, for your valuable and poetic thoughts which made our annual day even more prestigious. I know you are all eager to get this celebration started. I promise it will be worth the wait. Now I would like to call CRP Kalashri ma'am on stage to share her thoughts. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಎರಡೇ ಮಾತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾರೂ ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ, ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾರು, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾರು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾರು, ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಯಾರು, ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಯಾರು, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪರ್ ಥರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ದೊಡ್ಡಗಲ್ಲರಟ್ಟಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು CRP ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಗಳೇ, ಈವನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಕೇಳೋದೇ ತಡ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ನಾಯಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾರು ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾಯಿ ಎದ್ರುಕೊಂಡು ಓಡೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಜೇನು ಗೂಡಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಓಡೋಗೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಅದೇ ಇದೆ, ಹೊಡೆದವರು ನಾವೇ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೋಡ್ತೀರಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಫೈಟಿಂಗ್,
ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ರೆ ಸೋತ್ರು ಅಂತನಾ? ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೋತ ಅಂತನ ಅರ್ಥ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ನು ಸೋಲೋದು? ಬಿದ್ದವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸೋಲೋದು. ಸೊ ನಮ್ದು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂತಿದೀವೋ, ಇವತ್ತು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೀವೋ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ಅದು ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನೇ ಸೋಲಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ, ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಲ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೆಳಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು 2 ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, CRP ma'am, for taking the time to be with us today and for your valuable story. Ladies and gentlemen, it's our honor to request the presence of our respected principal and the hero of our school, Mr. Narendra Kumar sir, as they take the stage to express our heartfelt gratitude to our esteemed guests for taking the time to join us on this special day. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತರಾದಂತಹ ಪೋಷಕರೇ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 2025ಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪುಟ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂಪುಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, 1000 ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಾತರೇ, ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ CRP ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸಭಿಕರೇ, ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1000ವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿನೇ 1000ದ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ. ಈ 1000ದ ಶಾಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಲವಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾಗಶಃ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿದ್ರು. ಆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನ 1000ದ ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನ ಸಾವು ಇರದ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಆ ಪದವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತು. ತೀರಾ 2000ದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 20 ಅಥವಾ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ತ್ರಾಸದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ S.V. ಚಂದ್ರಯ್ಯನವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಮುಚ್ಚುವ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಯುವ ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ, ನಾವು ಬದಲಾದಂತಹ ಈ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸಾವು ಇರದ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ, ಅವರ ಮಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಯಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆಸಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಸಭಿಕರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಪುಟ 2025ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕವಿ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು. ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡೋಣ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಕರೆ, ಬನ್ನಿ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಲ್ವಾ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಂಥದ್ದೇ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತಹ ವಾರಸುದಾರರು ಅಥವಾ ವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡಿನ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕವಿರಾಜ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು CRP ಮೇಡಮ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯರ ಜೊತೆಗೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹುಳುಕನ್ನು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುದೈವವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ CRPಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೂರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್, CRP ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಲಿಗೆ. ಕಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂದ್ರೆ, ಕಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೋರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಒಂದು ತಂಡದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ಆ ತಂಡವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ CRP ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ.
ಸಭಿಕರೇ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನಾವು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಇಡೀ ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಲಿವೆ. ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Wow, what a crowd! Yes, I see some restless faces out there. Don't worry, we will get into the entertainment part soon. Before that, let us show you the real talents on the stage. Please cheer them up by giving them a big round of applause. I tried to solve a Rubik's Cube, but it's still a puzzle to me. Jokes apart. Life is like a Rubik's Cube, it's messy. But with the patience and persistence, you can solve it. Every problem has a solution, you just need to find the right twist. So please welcome our abacus teacher, Lizzie Bhaskar ma'am, to take up the stage. Please give them a big round of applause. To showcase the incredible talents of our abacus and Rubik's Cube students. For the past 4 years, we have had the privilege to running abacus classes in this esteemed institution, and we are deeply grateful to the management for providing us with this opportunity. Thank you, sir. In this class, students are learning abacus, Rubik's Cube, and calligraphy, and I'm proud to announce that this year, our students from this esteemed institution have participated in state-level competition and secured first, second, and third prize as well. Today, I would like to give you a glimpse into the amazing world of abacus and Rubik's Cube. Our students have worked tirelessly to master these skills, and we can't wait to share their achievements with you. Here is a small introduction about our students. Good evening, one and all. Myself, Minha Fatima. I'm studying in 6th standard B section. Good evening, everyone. In 6th standard A section. Good evening, everyone. Myself, Dheeraj. I'm studying in 6th standard B section. Good evening, one and all. My name is Sanjanati. I'm studying in 7th standard A section. Good evening, everyone. My name is Muhammad Taib. I'm studying in 6th standard A section. Good evening, one and all. My name is Ashwini. I'm studying in 7th standard A section. Good evening, everyone. My name is Chaitanya. I'm studying in 7th standard B section. Good evening, everyone. My name is Ashwini. I'm studying in 7th standard A section. Good evening, everyone. My name is Shashank. I'm studying in 6th standard B section. Good evening, everyone. My name is Bhuvan. I'm studying in 5th standard B section. Good evening, everyone. My name is Sagar. I'm studying in 7th standard A section. Good evening, everyone. My name is Nikhil. I'm studying in 6th standard B section. Good evening, everyone. My name is San. I'm studying in 7th standard A section. Good evening, everyone. My name is Rishit. I'm studying in 5th standard B section. Good evening, everyone. My name is Vikas. I am studying in 5th standard A section. Good evening, everyone. Myself, Suhasem. I am studying in 7th standard B section. Now, the moment we have all been waiting for. Please put your hands together for our talented students as they take on the ultimate challenge, solving the Rubik's Cube in under 1 minute. Let's cheer them on as they showcase their lightning fast skills and mental agility. And
The timer starts. Sir, kindly make it 0. Ready? Get set, go. And there is an announcement. Those who are completing within a minute, they are getting a cash prize on spot. Please give your Please encourage them. Children, you have 35 seconds. Come here. And he's first, you're second, and Miha third. Very good. Please give a round of applause to them. Very good, children. And others can stop. And I request Mr. Narendra sir to give away the prizes. Okay. Yeah, I'll call him later. And there is one more visualization. They'll resolve the sum within a minute without pen or paper. And if you want, you can use your calculator. They are faster than that. Here it goes. Six into 28. Answer? 6 into 48. Answer? 6 into 80. Answer? 6 into 38. Answer? 6 into 18. Answer? 6 into 59. Answer? 6 into 99. Answer? 6 into 49. Answer? 6 into 89. Answer? 6 into 90. Answer? This is the beauty of visualization. You have one more thing to go. We are going to take you on a journey that will challenge your perception, blow your mind, and leave you amazed from mesmerizing math tricks to heart-stopping cube solving, where math and magic come together. This show will keep you on the edge of your seat. Please give them a big round of applause. They are resolving Rubik's Cube as well as they are doing visualization. Ready? Get set, go. Five, 7, 6, 8, 1, 2, 9. 2, 4, minus 5, 1, 9, 6, minus 3. 3, 6, 4, 2, 8, 7, 5. 8, 6, 1, minus 4, 7, minus 3, 2. 4, 5, 7, 6, 1, 8, 3.
ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಂದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 4 5 ಆ ಜೋಶು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 7 9 3 1 8. Thank you, children. This is the beauty of Abacus and Rubik's Cube. Thank you all for the wonderful opportunity. We are grateful for the experience, appreciate your support. Congratulations to our talented students on their outstanding performance. Thank you all. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಸಿಗೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಸಂಪುಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂಪುಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನು ಕೂಡ ತಿರುಗಿಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ತಡ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಪಟ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ರೆಡಿನಾ? ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿನಾ? ಜೋಶ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಬರ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ತಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಜನಪದ ಟೀಮ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ for to show their talents. So let's welcome the team Janapada.
ಗಜಮುಖ ನಾನಿನ್ನ ಪಾದವ ನೆನವೇ ನಿಜವಾಗಿ ಕರುಣಿಸು ವರಗಳ ಪ್ರಭುವೇ ಮೋಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ. ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ. ಕಕ್ಕೆ ಹೂವಿ ಬಲಿದ ಕವಲು ನಾಮ ಬಲಿದ ಕಕ್ಕೆ ಹೂವಿ ಬಲಿದ ಕವಲು ನಾಮ ಬಲಿದ ಸೋಲಿಗರ ಬಾಲೆ ಬಲಿದ ರಂಗಧಾಮ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ. ಆಧಾರವಾಗೋದರೆಯೇ ಆದಿನಾರಾಯಣನೇ ಆಧಾರವಾಗೋದರೆಯೇ ಆದಿನಾರಾಯಣನೇ ವೇದನಗಿರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ. ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ. ಎಡಗಾಡೆ ತೋಳು ತಮ್ಮ ಬಲಗಾಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಡಗಾಡೆ ತೋಳು ತಮ್ಮ ಬಲಗಾಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಟ್ಟ ನಡುವೇಲಿ ಗೋವಿಂದ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ. ಎಡದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ ಬಲದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ ಎಡದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ ಬಲದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಲೆ ಸುಳೆ ರಂಗಿನಾಟ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕವಿರಾಜ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರು. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ದಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಸರ್ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ ರೆಡಿನಾ? ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಕವಿರಾಜ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ. ನಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರದೇ ತಂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು 1-2 ತಂಡನ ಕರೆಸ್ತಿದ್ವಿ. ಇವ್ರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ
ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು, ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದ್ಭುತ. ಈ ತರದ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು IT ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಶಾಲೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಆ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 50 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀವಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವ್ರ ತಂಡ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲ್ಯೂಟ್, ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ಇವತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಹಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello. Prize distribution. So here is the winners of Abacus and Rubik's Cube. And first place goes to Shashank. He resolved his Rubik's Cube within 32 seconds. ನಿಮ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ, ಚಂಡ ಮಾತಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ. ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರೋ ಹಂಗೆ ಕೊಡಿ. Second place goes to Taib. And third place Miha Fatima. ಜುಗಾಲ್ ಬಂದಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಏನ್ರಪ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟಮಟೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕುಣಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಲಿ. ಅದು ಕಮ್ ಆನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಶಾಪ ಓ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಂಗಾಯ್ತು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಸಮೇತ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.